میرے نبی چلتے کیسے تھے, میرے نبی بات کیسے کرتے تھے, لوگوں سے مصافحہ کیسے کرتے تھے, لوگوں کے سامنے آتے تو کپڑے کیسے پہنتے تھے, میرے نبی کی نمازیں کیسی تھی, حضور جب دسترخوان پر بیٹھتے کہاں سے شروع کرتے کہاں سے ختم کرتے. اس کام پر بھی تو علماء کو لگایا کرتے تاکہ تمہیں پتہ چلتا مجھے کہیں اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں, دنیا کے سارے اخلاق میرے نبی کے قدموں میں موجود ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان خانقاہ برکات, فیضان خانقاہ برکات, شیر رضا, شیر رضا, فیضان شیخ المشائخ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ. درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. ایکو بند کر دو, ایکو. قرآن پاک کے سلسلے میں مجھے بیان کرنے کا حکم دیا گیا, بس میں وہی باتیں کر رہا ہوں. میں آپ کو اپنے موضوع سے جو متعلق ہے وہ باتیں عرض کرتا ہوں. قرآن کیا تمیز سکھاتا ہے. آج گھر گھر کے اندر جو ایک بہت بڑی بلا آئی ہوئی ہے, ہر تیسرا چوتھا گھر یہ شکایت لے کر کے آتا ہے بیٹا ہاتھ سے نکل گیا, بیٹی ہاتھ سے نکل گئی. ماں باپ اس بات کے لیے روز پریشان ہیں, بیٹا ہاتھ میں نہیں آتا, بیٹی ہاتھ میں نہیں آتی. جہاں یہ جوان ہوئے 10ویں پاس کیا, یہ منہ دکھاتے ہیں ہم کو, آنکھ پھراتے ہیں ہم کو. فرما بردار بچوں کی کمی بہت کم ہو گئی. غلطی ان بچوں کی نہیں, ان ماں باپ کی بھی ہے. تم نے ان کی تربیت تو کھلونوں سے کی ہے. ان کی تربیت میں تو تم چاہتے تھے کہ ہر سنڈے ان کو پکنک پر لے جائیں, بچہ خوش ہو جائے گا, ان کو گھمائیں گے پھرائیں گے, جو بچہ مانگے گا سب لا کر دیں گے. ارے یہ 14 سال کا نہیں ہوا, ہاتھ میں موبائل بھی پکڑا دیا, سب کچھ کر دیا بچے کے لیے. اور اب باپ یہ سوچتا ہے یہ 16 سال کا ہو جائے تو میری بات ماننا چاہیے. ایک بات یاد رکھو, زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا. بے شک, بے شک. جو بوتے ہو وہی فصل آتی ہے. میرے نبی نے فرمایا علموا اولادکم 3 خصال, حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم. میرے آقا کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 باتیں سکھاؤ, 3 باتیں سکھاؤ. کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. بے شک, سبحان اللہ. کیا ہوگا اس سے؟ تم جس بات کے لیے آج پریشان ہو نا, 16 سال کے بعد میرا بچہ میرا فرمان بردار بنے, یاد رکھو تم اگر اس بچے کو نبی کی محبت ڈالو, 16 سال نہیں تمہارا بیٹا 60 سال کا ہوگا تب بھی سر جھکا کر تمہارے ساتھ کھڑا رہے. کیا بات, بے شک, بے شک. تم اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ڈالو, اللہ تمہاری محبت اس کے دل میں ڈالے. بے شک, بے شک. یہ ریٹرن دیا جاتا ہے. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت. نمبر 2 رسول پاک کے اہل بیت کی محبت. میرے آقا فرماتے ہیں بچوں کو سکھاؤ. تیسری چیز قرآن کی تلاوت. یہ 3 چیزیں سکھاؤ سب سے پہلے بچوں کو. لیکن ان 3 چیزوں سے تو ہم بچوں کو چھوڑ ہی چکے. سب سے پہلی چیز جو سکھانی تھی وہ اپنے نبی کی محبت. عزیزان گرامی وقار, آج گھر گھر کے اندر یہ جو مصیبتیں آئی ہیں, ماں باپ کی نہیں سنتا. ماں باپ اگر جوان لوگ ابھی شادی کر رہے تو ابھی سے طے کر لو بچہ ہوگا, یہ خواب نہیں دیکھیں گے پہلے اس کو کیا بنانا ہے. تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنے کی خواب لے کر اس بچے کی تربیت کرو, انشاءاللہ وہ ڈاکٹر بھی بنے گا, انجینئر بھی بنے گا, پروفیسر بھی بنے گا, لیکن ساتھ میں عاشق رسول بھی بنے. سبحان اللہ, سبحان. اور جہاں یہ دولت لے کر کے کھڑا ہوگا, عشق رسول کی دولت لے کر کھڑا ہوگا, اور پروفیسر بھی ہو جائے, ڈاکٹر بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے. دیکھو مشائخ مارہا جن کے والدین نے ان کی تربیت کی, ان کو دنیاوی علوم کا ماہر تو بنایا ہے, لیکن آج تک آپ نے دیکھا کالج میں پڑھانے والا پروفیسر لاکھوں مریدین کی دستگیری بھی کر رہا ہو اور ان کی شریعت و طریقت کو بیان بھی کرتا ہو. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حسن العلماء, فیضان حسن العلماء. تعلیم کانفرنس کے لیے, واہ واہ واہ, تعلیمات اسلام کے لیے یہ گھرانہ آئیڈیل ہے. میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں, مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں. جہاں پر ایک بیٹے کو باپ نے وقت کا ایک بڑا پروفیسر بنایا تمہارے اسی شہر کا, دوسرا بیٹا اگر انکم ٹیکس کا چیف بن چکا ہو, کیا بات, تیسرا اگر
पुलिस की डिपार्टमेंट में डीआईजी या बड़े ओहदे पर पहुंचा हो, बेशक। लेकिन हमने हर एक को देखा, चाहे ये दुनिया के किसी मकाम पर जाएं, जब ये अपने असलाफ की बारगाह में आते हैं तो सर झुकाए हुए शरीयत के तरीकत के संगम नजर आते क्या बात, बेशक बेशक बेशक। हैं। इसलिए कि इनकी तरबियत सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन के बहाने नहीं छोड़ दी गई थी, क्या कहने, लोगों की गोद में डालकर। जैसे आज लोगों को लगता है बच्चे को पढ़ाने के लिए महंगी स्कूल दे दो, अच्छी से अच्छी स्कूल, और बच्चा आए तो शाम में ट्यूशन के लिए किसी टीचर या प्रोफेसर को दे दो। बच्चा तुम्हारी गोद में आया ही नहीं। क्या संडे संडे तो बाप से बच्चे की मुलाकात होती है, और वो भी पिकनिक के नाम पे होती है। क्या कहने, ये हालात जब बच्चों के साथ तरबियत के होंगे तो ये बच्चे जिनसे तरबियत हासिल किए हैं उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। लेकिन तुम अगर शरीयत का ट्रांसफर चाहते हो, स्कूल भी पढ़ाओ, ट्यूशन भी पढ़ाओ, लेकिन इश्क़ रसूल की दौलत अपने सीने से इनके सीने में डालो। बिल्कुल बेशक बेशक। अजीज़ान गिरामी, मेरा मौला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म मेरा मौला फरमाता है। रब ने तुम्हारे फैसला किया है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और कैसा सलूक? वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको उफ तक ना कहो, उनको झिड़क कर बात ना करो। नौजवानों याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी माँ या अपनी बाप को उल्टा जवाब देना शुरू किया, उस दिन से तुम पर रिज्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये तो बड़ी बात है, हजरत मौलाना रोम फरमाते हैं, माँ या बाप बच्चे को बात करने में जिस दिन डरने लग जाए, पता नहीं मेरा बेटा क्या समझेगा बोलूं, जिस दिन वो तुमसे बात करने में डरने लग जाए, समझ लो दुनिया का सबसे बुरा दिन तुम्हारा शुरू हो चुका है, अल्लाहु अकबर। शुरू हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी जवानी नहीं, तुम्हारी उम्र बीतने को आ गई, अगर माँ बाप को अल्लाह ने सलामत रखा, चाहे वो बूढ़े बिस्तर मर्ज पर हो, उस वक्त भी अदब के बाजू फैलाए हुए हो, अदब के बाजू। आपको पता है सहाबा इकराम बैठे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून आई, रसूल खड़े हो गए, अपनी चादर बिछाया, उस खातून को बिठाया। सहाबा कहते हैं हमने एक खातून को, आई हुई खातून को इतना अदब करते हुए रसूलुल्लाह को पहली बार देख रहे थे। वो खातून आई, बैठी, मुस्कुराई, बातें की और चली गई। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, इस खातून का अदब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं ये मेरी दाई, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया। क्या बात, वाह वाह। पैदा हुए नहीं, दूध पिलाई हुई माँ का यह अदब मेरे नबी ने सिखाया। ये अखलाक कुरान के हैं मेरे अजीजों, कुरान के हैं। याद रखो नौजवानों, इन बूढ़े माँ बाप को आज जितने लोगों ने तरसाया है और उन्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया है, वो आज की रात तौबा करके जाएं, तौबा करके जाएं, मुसाफा करें, उनके हाथ चूमें। ये तुमसे क्या तमन्ना रखते हैं? बस इतनी कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ढंग का कमाना सीख जाओ। नौजवान को इनका डांटना बुरा लगने लगता है, माँ बार बार चिल्लाती है, बाप बार बार डांटता है, घर छोड़कर भाग गया, फिर उसके बाद याद रखो अल्लाह ताला ऐसे जूतों पर तुम्हें डाल देता है जो तुम्हारी हैसियत के भी नहीं होते, कमतर लोग तुम्हें हाँकते रहते हैं। इससे बेहतर है हमें पैदा की हुई माँ, हमें दूध पिलाई हुई माँ अगर डांटती है, कोसती है, मारती है, ये नेमत है। बेशक। एक नौजवान के बारे में मैं अक्सर कहा करता, हमारे साउथ का था, बड़ा बिगड़ा हुआ, माँ मेरे पास आई थी, कह रही थी इसको समझा ले, मैं बेवा हूं, मैं बेवा हूं, इसका बाप बचपन में मर गया, ये बच्चा 2 साल का था, मेरा शोहर मर गया, मैं घरों की पतेलियां मांझ मांझ करके इस बच्चे को बड़ा की हूं, लेकिन आज ये औबाश बन गया है। बदमाशों की दोस्ती। मैंने उस नौजवान को बुलाया था, अपने करीब किया, समझाया, अल्लाह ने उसको समझ दे दी। वो लड़का थोड़ा बहुत सीधे रास्ते पर आया और बेंगलुरु गया था कमाने के लिए। मैंने कहा नौकरी कर, तेरी माँ कुछ नहीं चाहती, वो जिंदगी तो गुजार चुकी, अपने हाथों से कमाई है, बस ये चाहती है कि तेरी कमाई का एक लुकमा खा ले। ऐ नौजवान, क्या अपनी माँ को इतना भी सुख नहीं देना चाहता? गया था कमाने के लिए। मेरे अजीजों, आज भी वो मौजूद है, आज भी है। वो कमाया, महीना भर गुजरा था या 2 महीने, अपनी तनख्वाह लेकर के वतन वापस आया। अपने घर के पास जिस दिन वो पहुंचा था, घर के बाहर बहुत भीड़ जमी थी। लोगों से पूछा उसने तो पता चला उसकी माँ आज ही सुबह इंतकाल की। अल्लाहु अकबर।
वो पैसों की गड्डी ला करके जो कमाया था 1 महीने 2 महीने की तनख्वाह माँ के कदमों में रख दिया। बहुत रोया। ये बात मैं तकरीरों में इसलिए कहता हूँ, उसने कई बार कहा मुफ्ती साहब नौजवानों को सिर्फ इतनी बात कहें, मैं इस अजाब में रोज मरता हूँ। मेरी माँ जिंदगी भर लोगों के जूठे मांझ करके मुझे खिलाती रही और मैं एक लुकमा मेरी माँ को खिला ना सका। जिस दिन मैं लाया था पैसे ये तो दुनिया से चल पड़ी। मुझे आज रोज इस बात का गम सताता है। आप नौजवानों से खिताब करते हैं, कम से कम इनसे कह दें कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, होश में आ जाओ, अपने हाथों से उनको खिला तो सको, उनके हाथ पकड़कर चला तो सको। इसलिए कि दुनिया की अजीम नेमत है, जिसका बाप जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है, उसके हक में वो दुआ कर लें। मेरे आका फरमाते हैं नबियों की दुआ उम्मत के बराबर जो होती है वो बाप की दुआ बेटे के बराबर होती है। आज मैं गुफ्तगू समेटता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, इसलिए कि अखलाक इस्लाम बहुत वसी मौजू है, बहुत वसी मौजू है। लेकिन आपके लिए सिर्फ इतनी बात काफ़ी है कि कुरान को छोड़ करके अगर दूसरी जगह सीखने जाओगे तो मारे मारे फिरोगे। आज वापस आ जाओ उसी कुरान पर जिसको मेरे आका ने हमारे उरूज का जरिया बनाया है, हमारी तरक्की का रास्ता बनाया है। जानते हो जब दुनिया के पास पार्लियामेंट नहीं थी, चलाने के लिए उसूल नहीं थे, पूरी दुनिया को कुरान ने उसूल बताए हैं, कानून बताए हैं। इस एक कुरान से फ़िक़्ह हनफी मिला, फ़िक़्ह शाफ़ई मिला, फ़िक़्ह हम्बली मिला, फ़िक़्ह मालिकी मिला। ये तो 4 मैंने नमूने बताए, 1 2 नहीं 18 फ़िक़्ह की तदवीना पूरी दुनिया में मौजूद है। इस कुरान पर लिखी जाने वाली तफसीरों की तादाद पूरी दुनिया की किताबों से सबसे ज्यादा है। 700 तफसीरों के नाम मेरे पास मौजूद हैं। हर तरह से अलग अलग तफसीर की गई है, दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में इसके तर्जुमे किए गए। वो एक कुरान ऐसा है जो आज भी बबांगे दुहल पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। अगर तुम अल्लाह की बात को झूठा मानते हो, कुरान की तरह एक आयत ला करके बता दो, एक सूरत ला करके बना दो। आज दुनिया तरक्की बहुत कर चुकी होगी, टेक्नोलॉजी पर ये पाबंदे सलासिल कर चुकी और चांद पर कमंदे डाल चुकी, सूरज की शुआओं को कैद करके करंट बना दिया हो, सयाल मादे से दुनिया ने केमिकल बना दिया, सब बना दिया। लेकिन एक बात तय है, पूरे इंसान मिल जाएं, पूरे जिन्नात मिल जाएं, मेरा मौला फरमाता फिर भी वो कुरान के मिसल नहीं ला सकते। बेशक बेशक, वाह, कुरान के मिसल नहीं ला सकते। ये मौजज़ा तुम्हारे पास है, ये मौजज़ा तुम्हारे पास है, दुनिया के पास ये दौलत नहीं। उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीजों आखिरी बात, ये सारे उलूम तो कुरान में हैं, अखलाक भी कुरान में है, तिजारत के उसूल भी हैं, शादीशुदा जिंदगी के उसूल भी हैं, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक भी है, बच्चों की तरबियत भी है, पड़ोसियों से मामलात भी हैं, उस्ताद और शागिर्द के हुकूक भी बयान किए गए हैं। ये सारे फील्ड अपनी जगह पर, लेकिन कुरान का जो गाज़ा है, कुरान की जो रूह है, कुरान का जो खालिस शहद है, वो क्या है? कुरान पढ़ने वाले को सबसे बड़ी दौलत अगर कोई मिलती है तो अपने नबी से बेइंतहा इश्क करने की दौलत मिलती है। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा महबूब के बयान का। कैसा अनोखा ढंग है। जुनैद बगदादी के जमाने में एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर, लोगों की मुंह बोली तस्वीर खींचता था। अगर कोई आता अपनी महबूबा के बारे में कहता, उसकी आंखें ऐसी, उसकी नाक ऐसी, उसकी भवें ऐसी, उसकी पेशानियां ऐसी, वो उसी तरह से तस्वीर निकालता था। आर्टिस्ट था और लोगों की कतारें लगी थी अपने अपने महबूब महबूबाओं की तस्वीरें निकालने के लिए। इसलिए कि आपकी तरह मोबाइल उस जमाने में नहीं थे जो हर घड़ी खींच लिया करें। वो जुनैद बगदादी का दौर, आर्टिस्ट तस्वीर निकालता था। जब ये बात पता चली, हजरत जुनैद बगदादी भी उस मुसव्विर के घर चले गए, लाइन में खड़े हो गए। जब आपका नंबर आया तो उस मुसव्विर ने पूछा, मौलाना आपका क्या काम है? वक्त के सैयदुत ताइफा का मैंने सुना है तू लोगों के महबूबाओं की तस्वीरें खूबहू खींच कर देता है।
میں چاہتا ہوں میرے بھی محبوب کی تصویر کھینچو. واہ واہ. تو اس نے کہا بتاؤ. قلم لیا بیٹھا, بتائیے آپ کے محبوب کا حلیہ کیا ہے. جنید بغدادی کہنے لگے میرا محبوب کائنات کا سب سے حسین چہرہ رکھنے والا, جس کی بھویں ایسی تھی, جس کے گال ایسے تھے, جس کی پیشانی ایسی تھی, جس کے ہاتھ ایسے, جس کے پیر ایسے. اس مصور نے پوچھا بتاؤ نام کیا ہے. جنید بغدادی نے کہا محمد الرسول اللہ. اس مصور نے کہا رکو ذرا, یہ تصویر تو آلریڈی میرے پاس بنی بنائی رکھی ہے. جنید بغدادی نے کہا یہ کیسے, لوگوں کی آرڈر پر تو تصویر بناتا ہے, میرے محبوب کی تصویر پہلے سے کیسے رکھی ہے. اس مصور نے کہا بات دراصل یہ ہے, آپ جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, ہم دونوں کا محبوب ایک ہے, اس لیے تصویر پہلے سے بنی رکھی ہے. جنید بغدادی نے کہا اچھا لاؤ تو ذرا ہمارے محبوب کی تصویر دیکھ تو لے. وہ مصور اندر گیا اور قرآن پاک لا کر کے جنید بغدادی کے سامنے رکھا اور کہا اے جنید کیا یہ میرے نبی کی تصویر نہیں ہے. آنکھیں دیکھنا ہو تو پڑھو ما زاغ البصر وما طغى, چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو والضحى واللیل اذا سجى, ہاتھ دیکھنا ہو تو پڑھو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, اگر قدم دیکھنا ہو تو پڑھو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اگر سینہ دیکھنا ہو تو پڑھو الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك, اگر اس نبی کی گفتار دیکھنا ہو پڑھو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اس محبوب کی عطائیں دیکھنا ہو تو پڑھو انا اعطینا کل کا بابا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان قرآن مقدس, فیضان قرآن مقدس, فیضان خانقاہ مارہرہ, آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. یہ تعلیمات اسلام کانفرنس سے قرآن کی تعلیمات سے یہ بات مجھے کہنا ضروری تھا. قرآن صرف اخلاق کی تعلیم نہیں, صرف معاشیات کی تعلیم نہیں, بلکہ قرآن عشق رسول کی تعلیم دیتا ہے اور حب رسول سکھاتا ہے. اس لیے ہم اسی حب رسول کے ساتھ اس جلسے کا اختتام کرتے ہیں. اس قرآن کی تعلیم ایرے غیرے سے بھی نہیں حاصل کرنا, بجھے ہوئے دل سے بھی نہیں لینا, اندھے لوگوں سے بھی مت پڑھنا جو قرآن تو پڑھا دیں گے قل هو اللہ احد, لیکن بعد میں یہ نہیں بتائیں گے کس پر اترا تھا. قرآن اگر پڑھنا ہے تو کنز الایمان سے پڑھا کرو, جہاں بریلی کا امام یہ بھی بتائے گا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یہ نہیں کہے گا میرا نبی میرے جیسا تھا یا اس کا علم ایسا تھا ویسا تھا, بلکہ بریلی کا امام بتائے گا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یوں کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں.